बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी इस वेले सुन रहे हो FM पंजाब रंग ते मैं नासिर अहमद तुहानू जी आइयां नूं आखना। तुसी जिते जिते सानू सुन रहे हो इस्लामाबाद, रावलपिंडी होर देहाती इलाकों विच असीं तुहानू जी आइयां नूं कहने आ। अज एक बड़ा वड्डा दिन है, अज यौम पाकिस्तान है। 23 मार्च 1940 ਉਹ ਦਿਹਾੜ ਕਿ ਜਦੋਂ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो बरसीर के मुसलमानों ने फैसला किया कि उन्होंने एक आज़ाद वतन की लोड़ है। तो फिर 7 साल ये जद्दोजहद जी है ये जारी रही। तो 1947 14 अगस्त 1947 ਨੂੰ पाकिस्तान मार्ज वजूद विच आया। तो अज का जोड़ा दिहाड़ है पाकिस्तान विच बड़ा एक जशन का समा है। तो सुबह के आगाज़ नाल ही फजर की नमाज तो बाद पूरे पाकिस्तान विच पाकिस्तान की सलामती वास्ते दुआवां कीतियां गईयां। वफाकी दाल हुकूमत विच 31 तोपां की सलामी दी गई, जबकि जिहड़े बाकी सूबाई दाल हुकूमत ने उन्हां दे विच 21 तोपां की सलामी नाल जिहड़ा दिन का आगाज़ होया। तो इसे तरह अज परेड भी की जा रही है। तो अज असीं गल करनी है यौम पाकिस्तान के हवाले नाल, 23 मार्च के हवाले नाल। तो मेरे नाल मौजूद ने मलका रिजवाना साहिबा और डॉक्टर फौजिया तनोली होरी साडे स्टूडियोज़ विच मौजूद ने। तो मैं तुहानू दोनों जी आए नूं आखना। तो असीं गलबात का आगाज़ करने आ मलका रिजवाना साहिबा नाल। तो मलका साहिबा तुसीं अज दे दिहाड़ दे बारे नाल की कहना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा कि तुसी सानू ये एजाज़ बख्शिया कि एडे मुकद्दस दिन के मौके ते असी कुछ कह सकीए। और कोई थोड़ा बहुत हक ते अदा किसी सूरत नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकीए। ये साडा प्यारा मुल्क जिहड़ा है पाकिस्तान किस मुश्किलात दे नाल और किन्ने मराहिल तो तय करके साडे तक पहुंचा, ये तो बड़ी लंबी कहानी है। बहरहाल अज का दिन जिहड़ा है, इस दिन जिहड़ा ये भी पाकिस्तान दी मतलब बुनियाद वास्ते अज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। अज के दिन जिस तरह तुसी फरमाया कि 23 मार्च विच 1940 यानी 75 साल हो गए ने तकरीबन, अगर मैं कोई गलत नहीं कह रही। तो इस करारदाद नूं मंजूर किया गया एक बहुत बड़ी अक्सरीयत दे नाल। और ये बड़ा वड्डा एक मारकतुल आरा मौका सी, एक बड़ी वड्डी एक कामयाबी सी जिहड़ी कि मुस्लिम लीग तुहानूं पता है सब तो आखिरी जमात, एक बच्चा जमात सी जदों क़याम पाकिस्तान तो पहलों जिहड़ी एक जमात वजूद विच आई। और फिर उहदे विच की हुंदा रहा ये भी अक्सर लोगों को पता होएगा कि किस, लेकिन जदों एक कायदे आज़म ने हाथ फड़िया और मुस्लिम लीग नूं जिहड़ा ज्वाइन किया और मुस्लिम लीग नूं लैके चले, फिर उन्होंने दिल ठान लिया कि हुण कुछ करना है या आर या पार, डू और डाई, अब नहीं या कभी नहीं। ये मुख्तलिफ सियासतदान जिहड़े जिन्हां ने कुछ करन दी जिन्हां नूं ख्वाहिश सी उन्हां दे नारे जिहड़े मैं तुहाडे अगे पेश कीते ने। बहरहाल कायदे आज़म ने फिर इस काम का बेड़ा उठाया और उन्होंने पहले तो उन्हों का यही ख्याल सी कि ये मुल्क जिहड़ा है ये दोवें लैके चलणगे हिंदू मुस्लिम जिहड़े ने। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करना शुरू किया कि कांग्रेस जिहड़ी है वो तो साडी जमात ही नहीं, सानू ते साडे ते ना कोई साडे बारे च कोई अगे कोई रख रहे ने, कोई साडे जिहड़ी साडे वास्ते जरूरी है चीज़ां जिहड़े सानू लैके अगे जाण दियां, ये तो सब जिहदी नुमाइंदगी कर रहे ने, ये तो साडी बिल्कुल ही नुमाइंदगी नहीं कर रहे। बहरहाल फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नूं फड़ लिया एक किस्म का सब नूं। फिर उस तो बाद उन्हां दीयां कोशिशां, फिर आखिरकार ये जिहड़ी करारदाद मकासद जिहड़ी 23 मार्च 1940 जिहड़ा इहदा इजलास होया। उस तो पहलों देखो कि 19 मार्च एक वाकया होया सी खाकसार दा। खाकसार जिहड़ी सी जमात वो भी एक मुसलमानां दी जमात सी। लाहौर विच बड़ा फसाद होया, गोली चली 19 मार्च। ये भी तुहानूं एक गल दस दें कि 22 मार्च जिहड़ी सी रेजोल्यूशन का इजलास होना सी और ये सब ने उत्थे जमा होना सी मीनारे पाकिस्तान जिथे अजकल मंटो पार्क ओदा नाम सी। ते ओ लेकिन 19 मार्च गोली चली, काफ़ी सारी शहादतां हुईयां, काफ़ी सारे लोग जिहड़े ने बेचारे डैमेज होए। कायदे आज़म नूं बड़ा अफसोस होया। उस तो बावजूद देखो इन्नी ज़रूरी सी एक करारदाद पेश होनी कि उन्होंने इन्हूं मुलतवी नहीं किया। हालांकि बड़े उन्होंने साथियों ने ते बड़े इधर उधर लोगों ने आख्या कि तुसी इन्हूं मुलतवी कर दो, लेकिन उन्होंने आख्या नहीं, ये तो किसी सूरत नहीं छड्डना, ये अज काम नहीं होना तो फिर कभी भी नहीं होना, ये बहुत ज़रूरी है कुर्बानियां दे नाल। और बड़े क्योंकि मकासद बहुत आला सन। देखो ना जदों मकासद बहुत आला हुंदे ने ना उदों फिर
ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਹਕ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਇਸ ਮਕਾਸਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹ ਸਨ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ, ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਡਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1940 ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ? अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं सुनने वाले सारे पाकिस्तानी और खासकर कम्युनिटी जी मानसर प्रभाद उन्हें कोई योम पाकिस्तान मुबारक है। मैं शुक्रगुजार हाँ कि तुसा आज इस मौके था जिस पे सारे प्रोफेसर मतलब पब्लिक हॉलीडे है तुसा बुलवाया, और मैं सोच भी उस टाइम तो कि असा मतलब अपनी छुट्टी, अपनी जो कंफर्ट जोन है उस तो बाहर आके ऐसे आज था जिस हम प्रोफेसर मलका रिजवाना साहब बड़ी अच्छे हालात इजहार किए, और मैं यहाँ दे तारीख सारी जी चीज़ें ना बहुत कम टाइम उस पर अच्छी रोशनी डाल भी कहती है। 23 मार्च इस हवाले नाल अहम है कि किसी भी कौम की तारीफ पे असं दे सकते हैं कि जिस तरह अस पाकिस्तानी हाँ, एक तो हो गया कि पाकिस्तान और इस्लाम ज़्यादा वास्ते एक मायने रखते हैं, एट द सेम टाइम ये ना हकते कि सिर्फ असा वास्ते ज़ाहिर है जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी असी इज्जत करते हैं, उनके हकूक को भी इस्लाम तस्लीम करता है। तो इसमें तो मैं इस्लाम और पाकिस्तान है हम मानिए, तेरा ये मतलब भी है कि ऐसे पाकिस्तान मतलब सारे लेना। दूसरी गल होगी कि 23 मार्च बहुत खूबसूरत दिन है, और मैं बड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत महसूस कर रही हूँ। उसकी वजह भी है कि कोई भी कौम जी है उस सिर्फ एक आहन कौम नहीं बनती। 23 मार्च इस हवाले नाल भी अहम है कि जिस तरह हुकूमती सतह था बहुत से इस तरह इकदाम होने, कदे ऐसे आखते हैं कि जो कौम को कौम बनाने, उसको इत्तेहाद देने, यूनिटी जिस पे जान दें, उस पर एक कौमी दिना का भी बड़ा किरदार है। और 23 मार्च इस हवाले नाल अहम है कि आज के दिन अस जिस तरह मना रहे हैं, अस सारे पाकिस्तानी जिस मर्जी जगह रह रहे हैं, जिस मर्जी इलाके में रह रहे हैं, जी भी जबान बोल रहे हैं, अस देख सकते हैं कि असें ये पता है कि आज 23 मार्च है, योम पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल इस किस्म के दिन सिर्फ दिन नहीं आते, एक कौम को कौम बनाने वास्ते और उन्होंने भी इत्तेहाद आने वास्ते, उन्होंने को एक एहसास दिलाने वास्ते कि जो मर्जी इलाका हो, जो मर्जी जबान हो, जो मर्जी रंग नस्ल है, वो एक कौम की हैसियत है। जिस टाइम खुद को पाकिस्तानी आते हैं तो बाकी जी चीज़ों ने मतलब है उनका किरदार है, पर वो पिछड़ा जुलती रही है बेई पाकिस्तानी, वो मैन जी वो खास ऐसी शनाख्त होती है। और 23 मार्च इस हवाले मैं असली शनाख्त देना चाहिए
इस वक्त बहुत जरूरी है, बहुत अहम है कि असां को और ऐसे बच्चों को पता हुआ है कि आज दे दिन असां वास्ते की जरूरी है। वाह 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 जी, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਦਿਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਕਰੀਬਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ। ਜੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮਿਨੀ ਨਗਮਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ 1940 ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੋ ਖੁਸੂਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਤਨੋਲੀ ਤੇ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੇ मैं डॉक्टर फौजिया होना को पूछना चाहांगा कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इस बार जी OIC की कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान च हो रही है तो तुसी जरा ये चानन पाओ इसकी जी अहमियत है वो बारे तुसी दसो। वज़ीर आज़म साहब ने कल जो खिताब किया है उस बारे भी सानू दसो। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा मौजू है। 23 मार्च के हवाले नाल असीं गल करांगे और उसकी खूबसूरत चीज़ां चो एक भी लग रही है जिसकी वजह तो आज मैं ते जोश नाल बैठी दी हाँ कि 23 मार्च एक तो साडी तारीखी लिहाज नाल अहम है और लेकिन आज की 23 मार्च पे एक नवी चीज़ मुझे जी एक्साइटिंग लग रही है वो ये है कि असां दे OIC दे इजलास पाकिस्तान विच होया। आना वास्ते तो एक इजलास है लेकिन ये सिर्फ एक इजलास नहीं, इसकी बड़ी अहमियत है। एक तो कि पाकिस्तान विच असां सुन अच्छा खासे साल असां ऑलमोस्ट 2 डेकेड जी दहशतगर्दी को के खिलाफ जंग भी लग गई। अल्लाह का शुक्र है और खुशकिस्मत ये कि आज ऐसे एक उस स्टेज तक पहुंच गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और OIC के इजलास पाकिस्तान में होना ये दसता है कि पाकिस्तान कितना खुलूस वाले लोगों का और कितना अमन वाला मुल्क है। फिर ये भी देख सकते हैं कि इतने मुल्कों के जो खास जो डॉक्टर साहब तुसी दहशतगर्दी की गल की ते ਅਸੀਂ पाक फौज ਨੂੰ सलाम पेश करने हैं कि जिन्हां ने ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ पेश किया और मुल्क विच अमन दी फिजा कायम की। बिल्कुल जी तुसी अपनी गल ਨੂੰ जारी बिल्कुल ऐसे अफवाह का तस्करा किए बगैर बिल्कुल उसको न छोड़ रखते। 23 मार्च के दिन ही ऐसे उनको सलूट पेश और उन्होंने ही वजह तो चाहते हैं कि ऐसे स्कूल से ने अच्छा। फिर OIC के हवाले नाल देखा तो कोई भी तंजीम जी होंगी है आज के इस दौर में 21वीं सदी में तंजीमां का किरदार ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अहम है। जिस तरह का UN एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो OIC मुसलमानों वास्ते बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है। इतना इसका ये फायदा भी है कि सिर्फ तुसी एक आना वास्ते सेशन नहीं सारे मुसलमान मुल्कों के जो लीडर्स हैं उनके मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर आते रहने लेकिन पाकिस्तान भी चूंकि सूरत हाल थोड़ी पिछा समझते काफ़ी मुश्किल सी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस मुश्किल दौर तो भी गुजर गया और आज ऐसे OIC दे पाकिस्तान में इजलास होना ये दसते कि एक तरफ तो पाकिस्तान अपने जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं उन्होंने को बड़ा कामयाबी नाल डील कर रहे हैं और दूसरी तरफ असे बैन अवी सतह का एक मैसेज भी दे गया कि जी अस मुसलमान मुल्क हाँ और अस अमन चाहते हैं। फिर OIC की कदे खास कर दे ही जो लेते मुसलमान मुल्क जो आज बहुत सी मसले तो गुजर रहे हैं उन्होंने इस किस्म की कोशिशें उन्होंने वास्ते जरूरी हैं ताकि वो मिल बैठ सकें जिस तरह गल कर सकें कि उनके असल मसले क्या हैं। जिस तरह से वज़ीर आज़म सुन कल आया और बड़ी खूबसूरती में इस चीज़ को अप्रीशिएट कर सा तारीफ कर सा कि उन्हें सुन कश्मीर के मसला और फिलिस्तीन के मसले तक गल की है और इस चीज़ को भी आया कि ऐसे उस मसले को वहाँ तक हल ना कर रखे और मेरे ख्याल में एक बड़ा दबंग अंदाज है कि तुम मानो कि हाँ इस चीज़ को वहाँ तक कर रखे इसको ना कर रखे कि असन को अपनी गलतियां तो पता उसी संगे पता उसी का अगर काम किस डायरेक्शन में करना है
फिर ही ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਗਏ तो उस टाइम असां वास्ते राह दा अपनी मंजिल दा तयन करना थोड़ा मुश्किल हो जुलदे तो मैं आती हूँ कि मुसलमान मुल्कों वास्ते एक लाहे अमल असां सामने आ गया कि इत्तेहाद कितना जरूरी है अपने इस प्लेटफॉर्म को मस्बत अंदाज भी इस्तेमाल करना कितना जरूरी है और असां दे कदी इस किस्म के इजलास होंदे रहे मुस्लिम मुल्कों में तो उसका ये फायदा भी उसी कि उन्होंने मिल के बैठ के अपने मसलियां तक गल करने का मौका मिल सी और ये भी पता चल सी कि आपस में कितना तावन कर रखते हैं कि आज के इस दौर में बगैर तावन दे कोई सर्वाइवल नहीं कोई अगर राह नहीं तो मुसलमान मुल्क आपस में कदे इत्तेहाद कर सन तावन कर सन और मिल बैठ के अपने मसले तक गल कर सन तो हमारे हाल एक बहुत बड़ी ताकत दे तौर पर उभर सन और एक अच्छा मैसेज दुनिया को जुलता है कि भाई इस्लाम ना रिलेटेड तो जो मुल्क हैं उन्होंने को देखो कितने अमल पसंद हैं वो भी सुकून चाहने वो भी अमन चाहने और वो भी ना गुरबत और करप्शन और ना मसला तो छुटकारा चाहने और मुसलमान बड़े खूबसूरत और बड़े पुरअमन लोग हैं और इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि तुझे किसी भी चीज को किसी कौम नाल या मजहब नाल तो उसको रिलेट करो हर मजहब हर कौम दे एक अपनी जज्बात अपना एक अमन वास्ते किरदार होंगे तो OIC इस हवाले नाल बड़ी खूबसूरती नाल उस किरदार को उजागर किया कि असं कितने अमन पसंद मुल्क और इसी वजह तो OIC का इजलास होना और उस सारी हवाले नाल 23 मार्च की खूबसूरती है कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की कोशिशों नाल एक तो OIC का इजलास होए और इस्लामोफोबी के हवाले नाल जी असां बैन अवी सतह तक कोशिशों को सराहे गए जिस टाइम एक कोशिश शुरू की गई असियां उस टाइम खुद भी यकीन ना सा कि जी जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं इस चीज को किस तरह तस्लीम कर सन समझ सन बल्कि भी ना लगता कोई समझ सकते ना सिर्फ समझन बल्कि इस चीज को ना तस्लीम किए और मेरे ख्याल है पाकिस्तान की बड़ी सफारती सतह तक जी कामयाबी है उन्होंने एक बड़ी कामयाबी है और इसी वजह तो आज मैं 23 मार्च तक बड़ी खुश हाँ और बड़ी पुरजोश हाँ कि अस आज वो दिन है जिसमें मैं खुददार कौम के तौर पर महसूस कर रही हूँ कि असी कौम एक ट्रैक तक आ गई है असां वो लोग मिल गए जिन्हें अस खुददारी को उजागर करें और मैं इस हवाले नाल वाकई बड़ी एक्साइटेड हाँ कि जी असा एक ट्रैक मिल गया एक मंजिल वास्ते एक राह का तयन मिल गया कि जिस तरह से अपने एक पुरअमन कौम की हैसियत नाल अगे बढ़ सकते हैं वाह 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 जी ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ OIC ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ बहुत शुक्रिया और डॉक्टर फौजिया ने काफ़ी अच्छे तरीके नाल OIC दा जड़ी अहमियत है उन्होंने उजागर किया और बड़ा मज़ा आया इन्हों की गुफ्तगू सुन के ते ਇਹ ਵੇ ਕਿ OIC ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ फर्ज ऐन है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जिन्नियां गलत फहमियां ने तो वज़ीर आज़म साहब का मैं बड़ा इस गल नूं अप्रीशिएट करनी है उन्होंने शाबाश देनी है जिन्होंने यह काम किया बाकी तो गल्लां होंदियां ही रहनगियां लेकिन असल चीज़ है अपने आप दी अहमियत तो लोगों नूं आगाह करना क्योंकि 1.5 अरब इस वेले मुस्लिम ने और एक 1.5 अरब बहुत वड्डी गल हुंदी है बड़ी ताकत हुंदी है तो ये वे शुक्र अल्लाह दा मैं अदा करनी हाँ फिर वज़ीर आज़म दा फिर साड़ी पाक फौज दा जिन्होंने अपना अपनी हैसियत में उजागर किया कि साड़ी की हैसियत है इस वेले बहरहाल वो करारदाद दे मकासद ते दोबारा वापस आने हाँ कि वो जड़ा एक बहुत तारीख साज दिन सी और उन्होंने तारीख साज दिन की हैसियत नाल ही मनाया गया और तुसी वेखो कि उस दौर के जोड़े स्टूडेंट्स ने हुण ते प्रोफैसर होए कई बेचारे दुनिया तो चले गए अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत की जगह देवे वो भी यही जोड़े ने एक प्रोफैसर रफीक अख्तर साहब ने उन्होंने मैं सुन रही सा थोड़ा जिहा
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਲਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਫੀਕ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਘਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਹ ਕੈਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਰਟ ਜੇ, ਟਾਲ ਜੇ, ਲੰਬੇ ਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਜੇ, ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਆਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਸਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਰੀਖ ਸਾਜ਼ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਕੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਬੁਰਾਈ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि मैं एक उस्ताद हाँ, मैं उस हैसियत नाल ते अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकनी है ना, उस हैसियत नाल ते अपना हिस्सा पा सकनी है। इसे तरह एक स्टूडेंट है, चलो वो जड़ा इंजीनियर नहीं बन सकता, नहीं बनया, डॉक्टर नहीं बनया या कोई साइंसदान जड़ा नहीं बनया, लेकिन फिलहाल बनन दे ते अमल है ਉਹ ਉਸੇ ਫਰਾइज ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਔ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਵਤਨ ਦੀ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ
फजूल है कि फलाना साइंस का टीचर है या फलाना मिनिस्टर है या फलाना जड़ा VC है या फलाना जड़ा एक्टर है। हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी जड़ी है और अच्छे तरीके नाल अंजाम दवे तो फिर ही मुल्क चलेगा, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਭਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਨੀ ਨਗਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਯੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਲ ਸਹੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ 7 ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ जी, कुर्बानियां दा ते कोई बिलाशुबा देखो ना, कोई चीज़ भी बगैर कुर्बानियां तो हासिल नहीं हुंदी, ये तो सब नू रियलाइज होना चाहिए। बगैर खून बहाए या बगैर कट लगाए, आज देखो तुसी आम सब्जी भी कट्टो तो बगैर कट लगे तो तुसी कोई चीज़ नहीं बना सकते। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਖਲੂਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁਟਵਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਰਖਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਾਮਦ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿਛੜੇ ਔਰ ਕਟੇ ਫਟੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਬਜਾ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿਦੇ ਹੱਥ ਚੜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਨ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਤਮੀਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਮੀਨਾਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਵੇਖੋ, ਮਸਾਇਲ ਵੇਖੋ। ਜੀ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਤਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਸੱਸੁਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਬਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ख्वाब ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ 27ਵੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ 14 ਅਗਸਤ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸੂਫੀਆ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਹੀ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 770ਵਾਂ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਸ਼ਰੀਫ ਚ शुरू हो चुका है और 22 तो 24 तारीख तक 24 मार्च तक ये जारी रहेगा। बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग और सूफी शायर ते तुसी अब्दुल वाहिद साहब ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਮਨ ਸੂਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और हर मुल्क पर तस्वर होना काफ़ी नहीं, काबिल कबूल नहीं। उस टाइम तो देख के ऐसे अगर देखते हैं कि क्या हमें पाकिस्तान तो कहें कि आज तक बहुत जगह जी होती है, कैसे देखते हैं इतनी मुश्किलात भी सानू देखिए अपने पड़ोसी मुल्कों तक उत्था सन जिस हिफाजत की उसकी फौजां की अस्थि जी फौजें जी 23 मार्च को अपनी ताकत दसते हैं। इसकी खूबसूरत चीज़ों में एक चीज़ ये है कि अस्थि तीनों जो फौज हैं, बरी, बहरी और फजाई, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं और ये ताकत का मुजाहरा मार्च के महीना शुरू होने ही नजर आता है। इतने खूबसूरत मंजर होंगे कि को सुबह सवेरे आवाज़ आना शुरू हो चलती है, उसकी प्रैक्टिस इतने दिनों तो कर रहे हैं। और 23 मार्च सुबह सवेरे क्योंकि अस इस्लामाबाद आवाज़ा आनी है, एक जोश नजर आता है और ये सारी तीनों जी फौज है, अफवाज हैं, उन्होंने ताकत को और उन्होंने काबिलियत को देखते हैं कि उन्होंने को कितनी स्ट्रेंथ है और दुनिया की बेहतरीन जी टेक्नोलॉजी है और कितनी उन्होंने तैयारी है, उस नाल वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। देखना वास्ते तो एक सिर्फ 23 मार्च तरफ तो लगता है कि 23 मार्च अस मना रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोगों मुल्कों को भी दसते हैं कि असा कोई ताकत है और असा को सिर्फ एक टाइप की फौज नहीं, असा तीनों जी अफवाज हैं उन्होंने इतिहाद है, उन्होंने को काबिलियत है और उन्होंने जी आज की दौर की जरूरत है, आज की तकाजे उसके मुताबिक उन्होंने टेक्नोलॉजी अफवाज ने जदीद असले तो लैस ने और ਅਸੀਂ बड़ा फखर करने, बड़ा मान करने अपनी फौज ते, चाहे दहशतगर्दी होवे या कोई भी छेड़खानी साडे नाल कोई भी हमसाया मुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि सारी दुनिया ਨੂੰ पता है कि साडी फौज बड़ी काबिल है, साडा दिफा दा निजाम बड़ा मजबूत है। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਅੰਦਰ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ। शुक्रिया। जी तुसी सुन रहे FM पंजाब रंग ते तुसी एक बड़ा सोहना जवाद अहमद दी आवाज़ विच बड़ा सोहना मिली नगमा सुनिया। ते अज एक बड़ा जश्न का दिन है, अज 23 मार्च है ते इस हवाले नाल पूरे पाकिस्तान विच मुख्तलिफ
ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਮਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ सुनने वाले अपने स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੀ मैसेज देना चाहोगे? बहुत शुक्रिया नासिर साहब, और मैं अपनी सब तो पहले सुनने वाले की शुक्रगुजार हाँ कि सुबह सवेरे इतनी अपनी कीमती वक्त जो इतनी रूटीन जी सुबह सुबह मसरूफियत होती है, मैं अंदाजा है कि बहुत इस वक्त लोग सारे घर में और जगह में काम हो रहे होंगे। शुक्रगुजार हाँ कि तुसा सुनने से टाइम दिता है। आज के हवाले नाल मेरे मैसेज ये भी है कि अपनी ज़ात नाल इंसाफ करना चाहिए। मगर इस बारे भी समझे कि अपनी ज़ात नाल इंसाफ भी है कि असं जो भी काम करते हैं उस पर ईमानदार हों, असें अपना काम जो करने उसका हक अदा करा और असन जो काम है असन जो मिलता है उसको बेहतरीन तरीके नाल करने की कोशिश करा, उस पर काम चोरी ना करा। और दूसरा ये कि अपने आप को पहचाना कि असन को जो भी असन का किरदार है। मैं देखती हैं कि असन ने मुल्क की तरक्की में उस टाइम तक असे एक किरदार अदा ना कर रखते जिस टाइम तक असे वक्त की कदर ना कर सा। वक्त तक ना पहुंचना एक फैशन नहीं, एक बुरी आदत है और असन को उसको फैशन के तौर पर नहीं होना चाहिए कि पहुंचते ही लेट हाँ। 30 मिनट्स आधा घंटा मतलब एक बहुत बड़ा वक्त होता है और एक मैं देखती है कि आदत ये संदीप पक्की होती जाती है। वक्त की कदर के 9 बजे का टाइम है, मतलब 9 बजे का टाइम है और असा को सिर्फ आर्मी वास्ते वक्त की पाबंदी नहीं, असा सारे वास्ते है कि जो चीज़ वक्त की कदर है किसी भी इदारे में, किसी भी क्लास में, किसी भी जिंदगी के शोबे में वक्त की कदर बगैर असे अपने टाइम को यूटिलाइज ना कर रखती, अगर ना बढ़ाती। और दूसरा जो भी असन काम मिलता है असे उसका कदे ईमानदार ना होंगे, अपने काम को तवज्जो नाल और ईमानदारी नाल ना करते तो जाहिर है फिर असन अपना मुल्क के नाल जो हक है वो अदा ना करते। पाकिस्तानी होने के नाते सब तो ज्यादा जरूरी है कि अस अपना किरदार अदा करना सिर्फ वज़ीर आज़म या सिर्फ फोर्सेस उनकी जिम्मेदारी नहीं कि उन्हें असा वास्ते करें, असन की भी एक इनफरादी सतह पर भी जिम्मेदारी है कि असन का जो भी किरदार है उस पर ईमानदार हुआ और इसके अलावा रवादारी को थोड़ा फरोग देना चाहिए। रवादारी इस लिहाज नाल असन के जो ख्यालात हैं ठीक है लेकिन इसके नाल दूसरे दे के हालात हैं, दूसरे की सोच है उसको सुनना, उसको समझना और उसको थोड़ी उसको स्पेस देना ये भी बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान सही माने में एक अमन पसंद मुल्क हो और असल भी एक इनफरादी सतह पर इस माशरे के फर्द होने के नाते इस मुल्क की शहरी होने के नाते अपना एक किरदार अदा करना। डॉक्टर साहब तुसीं बड़ा सोहना पैगाम दिता, तुसीं पैगाम दिता ईमानदारी रवादारी ते इस दे नाल तुसीं पैगाम दिता वक्त की पाबंदी ते मैं समझना कि जिहड़े तरक्की याफ्ता ममालिक ने उन्हां दे सेवा हुंदा वक्त की पाबंदी करना ते तुहाडा बड़ा जबरदस्त पैगाम सी ते इस गल नूं अगे वधाने अब्दुल वाहिद साहब तुसीं अज दे दिहाड़ सुनने वाले नूं की पैगाम देना चाहोगे? जी बहुत शुक्रिया थोड़ा। मैं ये अर्ज करांगा कि जो पाकिस्तान का मकसद है ना सानू उसको समझने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान तो चलो हम बन गया तो नाले जी साड़ी जिम्मेदारियां सन जोड़ा साड़ा मकसद सी वो सानू नहीं भुलना चाहिए। असी एक ऐसी कौम के तौर पर सानू चाहिए असी उभरीए कि दुनिया सानू कॉपी करन, दुनिया साड़ी मिसालां देवन ते सानू अपनी कमियां कोताहियां ते गौर फिक्र करने की लोड़ है तो नाले जिहड़ी चीज़ां साडे च ठीक ने पॉजिटिव ने उन्होंने अगे वधाउण दी लोड़ है। ये नहीं कि सारी सिर्फ बुराई करिए बल्कि ये है कि जिहड़ी साडी चीज़ां चंगियां ने उहदे ते असीं ये कहांगा कि असीं उसनूं वधाइए, उस काम नूं बेहतर अंदाज नाल अगे करने की कोशिश करिए। साडे मुल्क जड़ा मैं अगर तालीम के शोबे की गल करा कि जड़ा साडा तालीमी निज़ाम है सानू उस वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा लोड़ है तो बाकी इस तो इलावा जड़ा साडे फौज ने इदारे ने वो माशाअल्लाह काफ़ी डिवेल्प ने तो उन्होंने काफ़ी एक रुझान भी है रिसर्च एंड डिवेलपमेंट का तो साडे इदारे काम कर रहे हैं तो बस ये है कि असी जड़ा वैसे तो पाकिस्तानी असी भी उन्होंने नाल शाना बशाना खलोईए ताकि जिस टाइम भी कोई मसला या कोई परेशानी हो तो वो कल्ले ना आउण बल्कि असी मिलजुल के अपने जोड़े पाकिस्तान के दुश्मन है उसका मुकाबला करिए तो पाकिस्तान में मजबूत तो मजबूतर बनाइए। बहुत बहुत अच्छा तुसी पैगाम दिता। और अब्दुल वाहिद साहब जदों भी इत्थे आके शो करते हैं हमेशा ये रिसर्च की अहमियत और फादियत ते गल करते हैं तो अज भी इन्होंने अपनी गल्लां विच उहदा जिक्र किया है कि पाकिस्तान विच ऑब्वियसली बड़ा ही रिसर्च हो रही है लेकिन ये कि इहदे विच मजीद बेहतरी लैण की लोड़ है तो गल नूं अगे वधाने साडी परौणी मलका रिजवाना साहिबा इन्हां नाल गल करने एक तो सानू जिहड़ा असीं पाकिस्तान हासिल किया है ऑब्वियसली सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इकबाल दा ख्वाब सी ते इस बारे सानू थोड़ा दसणगे और दूसरा अपना पैगाम अज दे दिहाड़ दे हवाले नाल।
बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जोड़ा बड़ा अच्छा रहा, बड़िया मेरी मालूमात विच भी बड़ा इजाफा होया। तो इकबाल तो जाहिर उन्होंने एक ख्वाब वेख्या, उन्होंने तसव्वर, देखो सब तो पहलो एक मकसद वास्ते एक तसव्वर दा बड़ा जरूरी वे, एक आइडियालॉजी, फिर उस तो बाद उन्होंने रंग भरना। ये रंग भरन वास्ते भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦਾ ਫਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾਹੀ ਦੀ, ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇਲਮ ਤੇ ਆਖਰ ਵੀ ਇਲਮ, ਸਾਡੀ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਊਰ, ਆਗਾਹੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਹੀ ਔਰ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੂਜ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो मेरा तो पैगाम यही है कि इल्म इल्म और बस इल्म। बहुत अच्छा पैगाम है। तो ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।